چھوٹو چھوٹو کیا کر رہے ہو؟ بھائی جان میں کھانا کھا رہا ہوں. ادھر لاؤ کھانا، ادھر لے کے آؤ. بھائی جان میں نے صبح سے نہیں کھایا ہوا، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، میں اس لیے کھا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا ادھر لے کے آؤ. دو ادھر، مجھے دے دو سارا کھانا، یہ میں نے کھانا ہے. مگر بھائی جان مجھے اتنی بھوک لگی ہے. چپ ہو جاؤ، منع کیا نا میں نے. دو مجھے، پیچھے ہٹو ورنہ ماروں گا میں. بھائی جان آپ نے تو صبح سے 2 بار کھانا کھا بھی چکے ہیں، میرے پاس بس یہ تھوڑا سا کھانا تھا، وہ بھی آپ نے لے لیے. مجھے اتنی بھوک لگی ہے. آپ ساری اچھی چیزیں میرے سے لے لیتے ہیں، میرے کپڑے بھی چھین لیتے ہیں، میرے ساتھ آپ پیار سے بھی پیش نہیں آتے ہیں، پیار بھی نہیں کرتے ہیں آپ میرے سے. بھائی جان آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ چپ ہو جاؤ، بہت بولنا آتا ہے تمہیں، ماروں گا ورنہ میں. چلو بیٹھ جاؤ چپ کر کے، اتنا کام کرتا ہوں میں، پتہ نہیں ہے تمہیں. جا رہا ہوں میں دوبارہ کام کے اوپر، بھوک لگ جاتی ہے مجھے، اس لیے چپ کر کے بیٹھے رہو ادھر. پتہ ہے ہم جنگل میں رہتے ہیں، ادھر سے لکڑیاں کٹھی کر کے جا کے میں مارکیٹ میں بیچتا ہوں، پھر اتنی مشکل سے پیسے کما کے لاتا ہوں میں. ابھی جا رہا ہوں پھر میں جنگل میں اور لکڑیاں کٹھی کرنے. چپ کر کے بیٹھے رہو ادھر. ٹھیک ہے بھائی جان. چلو بھائی آج ذرا زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرنی پڑیں گی، زیادہ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہوں. چلو یہ پڑی ہوئی کچھ مل گئی، چلو یہ اٹھا لیتا ہوں. او یہ کیسا درخت ہے؟ یہ تو بہت پیارا درخت لگ رہا ہے. یہ درخت تو باقی درختوں سے بہت مختلف لگ رہا ہے. چلو اس کی لکڑیاں بھی ذرا کاٹ کے لے کے جاتا ہوں میں. ابھی پکڑتا ہوں اس کی لکڑیاں میں. ٹھہر جاؤ. اوئے اوئے یہ کہاں سے آواز آ گئی؟ یہ کہاں سے آواز آ گئی؟ میں درخت ہوں، میجیکل درخت. اوئے اوئے یہ تو درخت سے آواز آ رہی ہے. ٹھہر جاؤ، میری لکڑیاں نہیں کاٹنی تم نے. اچھا اچھا کیا ہوا درخت بھائی، کیا ہو گیا؟ اگر تم میری لکڑیاں نہیں کاٹو گے تو میں تمہیں گولڈن بال دوں گا، جس کو بیچ کے تم بہت سارے پیسے کما سکتے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے درخت میاں، آپ مجھے بال دے دیں. یہ لو، یہ تمہاری گولڈن بال ہے، لے جاؤ اس کو. لیکن درخت بھائی مجھے تو اور بال چاہیے، میں تو زیادہ چیزیں لیتا ہوں، میں بھائی سے بھی کھانا اپنا زیادہ لے لیتا ہوں، مجھے یہ ایک بال سے کام نہیں چلے گا، مجھے 2 بال چاہیے، 3 بال چاہیے مجھے. بس میں تمہیں صرف ابھی ایک ہی بال دوں گا. چلو ٹھیک ہے پھر ایک ہی بال دیتے ہو نا، میں بھی پھر تمہیں کاٹنا شروع کر دیتا ہوں. ابھی بتاتا ہوں میں، بہت طاقت ہے میرے میں، ابھی دیکھنا کیسے کاٹتا ہوں تمہیں میں. ٹھہر جاؤ نا ذرا. اوئے 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 یہ کیا؟ اوئے یہ سوئیاں کہاں سے آ گئی تھی دادا؟ اوئے اوئے یہ اوہ میں گر گیا. اوہ اوہ مجھے اتنی زیادہ سوئیاں چبھ گئی ہیں. اوہ اب میں کیسے اٹھوں؟ اوئے اٹھا بھی نہیں جا رہا میرے سے. ہائے اب میں گھر کیسے جاؤں گا؟ اوئے میں گھر کیسے جاؤں گا؟ مجھے تو اتنی سوئیاں مار دی اس درخت نے. اوئے کافی دیر ہو گئی ہے، بڑے بھائی جان نہیں آئے ہیں، تو شام ہونے والی ہے، کافی دیر کے گئے ہوئے ہیں. پریشان ہو رہا ہوں کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں بڑے بھائی جان. چلو میں بھی ان کے پیچھے جنگل میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا بات ہے، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئے. چلو جنگل چلتا ہوں میں. اوئے یہ کون گرا ہوا ہے؟ اوئے یہ تو بھائی جان لگ رہے ہیں. بھائی جان، بھائی جان کیا ہوا آپ کو؟ بھائی جان کیا ہوا آپ کو؟ او بس یہ درخت نے مجھے اتنی سوئیاں مار دی ہیں،
मैं उसको काटने लगा था। भैया आप फिक्र ना करें, मैं अभी आपकी सुइयां निकालता हूँ। आई, उई, ई, उ, ई, आ। ओह, भैया बस आराम से, ये सारी सुइयां निकल गई हैं। आ जाए, अब उठ के बैठ जाए। हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा छोटू, तुमने तो मेरी इतनी मदद की है। छोटू, मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो गया है। मैं तुम्हारे से सॉरी करना चाहता हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगता हूँ कि आइंदा मैं किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूँगा, हमेशा सबके साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आया करूँगा, अच्छे तरीके से पेश आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करता था, और मैंने दरख्त के साथ भी बुरा सलूक किया, बुरे तरीके से पेश आया, तो मुझे इतनी सख्त सज़ा मिली है। भाईजान, कोई बात नहीं भाईजान, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूँगा इंशाअल्लाह। चलो अब चलते हैं। ठहर जाओ। ओए, ओए, ये क्या? फिर वो दरख्त, ये मैजिकल दरख्त। मैंने देख लिया है तुम लोगों को, तुम अब अच्छे बच्चे बन गए हो और तुम्हें सबक मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 3 बॉल और देता हूँ। तुम दोनों इन बॉल्स को लेकर जाओ और इनसे खेलो और इनको बेचो और खाओ पियो। अब तुम बदल गए हो, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। बहुत शुक्रिया आपका मैजिकल दरख्त मियाँ। अल्लाह ताला का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमें मैजिकल दरख्त से मिला दिया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अब हम अच्छे बच्चे बन के रहेंगे। हम चलते हैं दरख्त भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, अपने बहन भाइयों के साथ, बाकी सब के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए, प्यार से पेश आना चाहिए। जब हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से पेश आते हैं, तो उसका अल्लाह ताला हमें दुनिया के अंदर भी सिला देते हैं। दुनिया के अंदर भी हमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, और आखिरत के अंदर भी उसका बहुत ज़्यादा हमें अजर मिलेगा, उसका बदला मिलेगा, अच्छा बदला मिलेगा। जिस तरह जब बुरी हरकत की तो उसको नुकसान पहुंचा बड़े भाईजान को, लेकिन जब उसने तौबा कर ली और अच्छे तरीके से पेश आने लग गया, तो उसको मैजिकल दरख्त ने भी 3 बॉल्स दे दिए। तो इस तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, प्यार से बात करें, नरम लहजे में बात करें। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि रहमत वाले बाग में आज हमारे पास कौन-कौन बच्चे आए हैं। तो सबसे पहले छोटे बच्चों में इस बार 3 बच्चे हमारे पास फर्स्ट आए हैं। माशाल्लाह, तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत टफ मुकाबला था तीनों में। तो तीनों बच्चे बहुत अच्छा जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हैं हुसैन अख्तर, मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद बिन शहजाद। ये तीनों बच्चे माशाल्लाह इस बार फर्स्ट आए हैं, टॉप पे आए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। नमाज़ें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं इनकी, और दुआएं भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब आप सब ने और मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि सारे फर्स्ट पोजीशन पे ही रहें, टॉप पे रहें सारे। इसी तरह आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक अता फरमाए और मज़ीद नवाज़े। इसके बाद बड़े बच्चों में पिछली बार की तरह इस बार भी दोनों बहनें फर्स्ट आई हैं, आयशा शहजाद और फातिमा शहजाद। आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो।
اللہ ताला आपको और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए और इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस दुनिया और आखिरत में देने की तौफीक अता फरमाए। आप इसको कंटिन्यू रखिए इसी तरह। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होता है। तो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि कोमा क्या होता है और कोमा किस तरह करते हैं। तो इससे और कोमे के अंदर क्या तस्बीहां पढ़ी जाती हैं। और इससे पहले हम नमाज के अंदर जो हमने देखा था रुकू, उसको भी हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो अभी मैं आपको लाइव सेशन में ये करके दिखाता हूँ कि इसको हम किस तरह करेंगे। तो आपने इसको देखना है और कोशिश करनी है कि आप लोग भी इसी तरह करें जिस तरह इसके अंदर आपको बताया जा रहा है। बच्चों, इसके अंदर हमने आपको सबसे पहले बताया था कि पिछली बार रुकू का तरीका, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कोमे की तरफ चलते हैं। रुकू के अंदर आपने जाने से पहले हाथ यहाँ पर लड़कों ने बांधने थे अपने हाथ, और ये 3 उंगलियां जो हैं ये ऊपर होंगी और इन 2 उंगलियों से आपने हल्का बनाकर इसको इस तरह पकड़ना है। इस तरह पकड़ लिया और ये 3 उंगलियां आपकी ऊपर होंगी और ये नाक के नीचे लड़कों ने हाथ बांधना है। नीचे से आपका हाथ नीचे लटकना नहीं चाहिए, इसके बिल्कुल पीछे होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा क्याम का तरीका। इसके बाद जब हम रुकू में जाना होता है तो रुकू में जाते वक्त सबसे पहले हमने आपको सामने से दिखाते हैं कि अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है और दोनों घुटनों को मजबूती के साथ पकड़ लेना है। हमने दोनों घुटनों को मजबूती के साथ पकड़ लेना है। आपके बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और उंगलियां हाथ की खुली होनी चाहिए और दोनों घुटनों को इस तरह आपने पकड़ लेना है। और आपकी कमर भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी जो नजरें हैं वो आपकी दोनों पाँव के दरमियान होनी चाहिए। आपको इसका हम साइड व्यू भी दिखा देते हैं कि ये साइड से किस तरह नजर आएगा। इसके अंदर आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और सर और गर्दन भी कमर के बराबर होना चाहिए और नीचे दोनों अंगूठों के दरमियान आपने देखना है और ये बाजू बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इस तरह 3 मरतबा रुकू के अंदर हम पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद हमने रुकू से खड़े होना है। जब रुकू के बाद खड़े होते हैं तो इसको कहते हैं कोमा, यानी कोमे में खड़ा होना। रुकू के बाद जो खड़ा होना होता है इसको कहते हैं कोमा। तो कोमे के अंदर हमने क्या तस्बीहात पढ़नी है ये हम आपको बाद में बताएंगे। अभी पहले आपको कोमा करके दिखाते हैं। अब जब हम रुकू से उठ रहे होंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह हमने खड़े होना है। समी अल्लाहु लिमन हमीदह। रुकू से बिल्कुल सीधा आपने खड़ा होना है और बिल्कुल सीधा खड़ा होने के बाद आपने कोशिश करनी है कि कोई हरकत ना हो। बिल्कुल आप एक बार स्ट्रेट खड़े हो जाएं, आपका जिस्म बिल्कुल ना हिल रहा हो और उसके बाद फिर आप आगे सजदे में जाएंगे। तो कई दफ़ा होता है कि बच्चे खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़े नहीं होते, थोड़े से टेढ़े होते हैं। यानी रुकू से आप खड़े हुए तो थोड़े से टेढ़े हुए, यानी फुल खड़े नहीं हुए और उसके बाद ही सजदे में चले गए। ये तरीका ठीक नहीं है। आपने पूरा खड़ा होना है स्ट्रेट। एक बार स्ट्रेट खड़ा होना जो है ये ज़रूरी है और खड़े होने के बाद कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकें ताकि आपका जिस्म बिल्कुल साकिन हो जाए, यानी स्टेशनरी हो जाए, रुक जाए, स्टिल हो जाए। उसके बाद फिर हमने सजदे में जाना है। तो और अब कोमे के अंदर अपने हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, बहुत टाइट करने, बंद मुट्ठियाँ बंद नहीं करनी आपने, यूँ करके मुट्ठियाँ खुली रखनी है। हाथ बिल्कुल आपके सीधे होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टफ यूँ भी नहीं करना, यानी बहुत स्टिफ भी नहीं होने चाहिए आपके हाथ, लेकिन सीधे होने चाहिए, यानी इस तरह। अब हम आपको इसकी तस्बीहात बताते हैं कि कोमे के अंदर हमने कौन सी तस्बीहात पढ़नी है। जी, कोमे के अंदर हम तस्मी और तहमीद 2 चीज़ें करते हैं। यानी तस्मी ये होती है कि जब आप खड़े हो रहे हैं तो आपने कहना है समी अल्लाहु लिमन हमीदह। आप सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें। जब रुकू से सीधा खड़े हो रहे होंगे तो आपने ये कहना है
سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ عین ہے سمع کے ساتھ، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور جب ہم نے یہ پڑھا اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کو تحمید کہتے ہیں کہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ تو بچوں یہ ہے قومے کا طریقہ، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کا یہ اس بار کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے یہ کلمات یاد کرنے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، یہ ہمارا قومے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد بچوں آگے چلتے ہیں، سنتوں کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ساری سنتیں ماشاءاللہ بچے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو رجب کی دعا جو تھی وہ بھی سکھائی تھی، بہت سارے بچوں نے ہمیں سنائی بھی ہے، بہت سارے بچوں نے یاد کر لی ہے۔ آج ایک نئی سنت اس کے اوپر عمل کرنا ہم جا رہے ہیں، اور وہ ہیں اذان سننے کی سنتیں، کہ جب اذان ہو رہی ہو، جب اس کو سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بچوں جب اذان ہو رہی ہو تو آپ نے ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اذان کو توجہ سے غور سے سننا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے۔ ابھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ اذان کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اذان کو غور سے سننا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اذان جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اذان کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں اذان سننے کی سنتوں کے اندر ہیں کہ اذان کو توجہ سے سننے کے بعد اس کا جواب دینا، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور اذان ختم ہو اور درود شریف کے بعد اذان کی دعا پڑھنا۔ آج ہم ان تینوں میں سے جو پہلی سنت ہے جس کے اندر کہ اذان کو غور سے سننا اور اس کا جواب دینا، وہ سیکھیں گے۔ باقی درود شریف اور اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ان پہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بار کا آپ کا ہوم ورک بھی یہ ہے کہ آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ سنتے کیا ہیں، اور اس کے بعد جو پہلی سنت ہے اذان کی، اس کا جواب وہ آپ نے سیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اذان کا جواب میں بچوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان دینے والا اذان دے رہا ہوتا ہے تو جو وہ بول رہا ہوتا ہے آپ نے بھی اس کے پیچھے پیچھے وہی کلمات اسی طرح ریپیٹ کرنے ہیں۔ جب مؤذن یعنی اذان دینے والا کہتا ہے اللہ اکبر، تو آپ نے بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ کہتا ہے اللہ اکبر، آپ نے پھر اس کے پیچھے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یعنی جب وہ اپنا جملہ کمپلیٹ کر لے گا اس کے بعد آپ نے اپنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب اذان دینے والا یعنی مؤذن یہ کہے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو آپ نے بھی اس کے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 2 بار کہے گا، آپ نے بھی 2 بار کہنا ہے۔ اس کے بعد جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی اس کے پیچھے پڑھنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی 2 بار ہوگا۔ اس کے بعد بچوں جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، تو اس وقت آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوبارہ پڑھے گا مؤذن حی علی الصلاۃ، تو آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد مؤذن پڑھے گا حی علی الفلاح، آپ نے بھی پڑھنا ہے اس کے پیچھے دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی وہ ریپیٹ نہیں کرنا۔ جب مؤذن یہ 2 جملے پڑھے، کلمات پڑھے، تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ جب مؤذن دوبارہ پڑھے حی علی الفلاح،
تو آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد مؤذن پڑھے گا اللہ اکبر. اس کے پیچھے آپ نے اسی طرح دوبارہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اور جب مؤذن پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ایک بار آپ کو میں اس کی سمری دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جب اذان ہو رہی ہو آپ نے دھیان سے غور سے اذان سننی ہے اور اس کا جواب دینا ہے. اور اذان کا جواب کیا ہے؟ جب اذان دینے والا جو کچھ بھی بول رہا ہو آپ نے اس کے پیچھے پیچھے بولتے جانا ہے. لیکن جب وہ یہ بولے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح تو اس وقت آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ نے یہ یاد بھی کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ہمیں ہوم ورک میں بتانا بھی ہے، یہ یاد کر کے ہمیں سنانا ہے. تو بچوں یہاں پر ہمارا آج کا سیشن جو چھوٹے بچوں کا ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.